फरीद जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना दे। जे तू एवें राखसी जियो शरीरों लेहे। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा बन के सर लोहार। फरीदा हों लोड़ी सौ अपना तू लोड़े है अंगियार। फरीदा एक ना आटा अगला एक ना नाही लोण। अगे गए सिंजाप सन चोटां खासी कौन। पास दमामे छत सिर पेरी सड्डो रंड। जाए सुते जिराण मह थिए अतीमा गढ़। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां उसार दे पी गए। कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पए। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां उसार ते पी गए। कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह वाहिगुरु वाहिगुरु। फरीद जी अपने श्लोकां विच सानू समझाउणा कर रिहा। कहंदे फरीदा बार पराए बैसना साईं मुझे ना देह। जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले। फरीद जी कहंदे हे साईं इन्हां दुनिया दे पदार्थां दी खातर मैनू पराए बूहे ते बैठण ना देई। जे तू इस तरह रखना है तो मैनू दूजियां दा मथाज ही बनाउणा ते मेरे शरीर विचों जिंद ही कढ लै। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। फरीद जी कहंदे बस एक उस परमात्मा नू जाणो उहनू पहचाणो उहदे गुण गान गाओ जो एक है, जो सारी सृष्टि दा मालक है, जो सारी सृष्टि बना के उहनू चलाउण वाला है। उस एक दे गुण गान गाओ। ते असीं इत्थे दुनिया दे लोकां दे गुणगान गाई जाने आ। गुरु साहब कहंदे मथाजी करनी चाकरी करनी है तो एक दी करो उस परमात्मा दी परम पिता दी जो सब नू देण वाला है। क्योंकि बाकी तो सारा जगत भिखारी है। गुरु साहब कहंदे जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। गुरु साहब कहंदे सारा जगत ही भिखारी है ते देण वाला एक परमात्मा है। देखो हुण सारे जगत नू भिखारी कहता गुरु साहब ने। कहंदे दाता तो इक्को ही आ। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। इक्को ही आ दाता ते असीं सारे मंगते आ उहदे दर दे। ते गुरु साहब कहंदे सिर्फ एक दे गुणगान गाओ उहदी एक दी चाकरी करो। आ जिहड़ियां दुनियादारी वालियां चापलूसियां करदे फिरदे ना असीं ये छड्ड दिओ। गुरु साहब कहंदे असीं आपदे सुखां दे लई आपदे मतलब दे लई कदे किसे अगे हत्थ अड़दे आ ते कदे किसे अगे हत्थ अड़दे आ। संगत जी आपां देखदे ही आ हुण दुनियादारी दे विच जे किसे दे पुੱਤ नहीं हुंदा ते बाबिਆਂ दे दरां ते जा जा के आपां नक्क रगड़दे आ भी बाबा जी सानू मुंडा दे दिओ, साडे बच्चे दा विआह नहीं हुंदा, विआह करवा लवे, साडे घर दियां आ औकड़ां। ओए ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ गुरु दे दर दा मंगता है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ है। सिर्फ एक ते ओट रखो ते असीं भी आपदे मतलब दे लई बाबिਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਤੇ ਓਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਏ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੇਊਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਧਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਓਟ ਲਓ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜਾ ਵੰਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 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 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਧਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪਾ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ 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 ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਮਨਸਾ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਭਗਤ ਜਨ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਮਾ ਲਈ ਨਾ
फिर आ सारियां भुखां तेरियां लै जाणगियां। वाहिगुरू वाहिगुरू। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वण के सर लोहार, फरीदा हों लोड़ी सो अपना तू लोड़े अंगियार। कहते मोढे ते जिवें कुहाड़ा रख के जिहड़ा लोहार है जंगल विच बादशाह बन के जांदा है, क्योंकि वो चाहे तो जिस मर्जी रुख के उत्ते कुहाड़ा चला सकता है। तो फरीद जी कहते इसे तरह जिहड़ा मनुख आ वो इस संसार रूप जंगल विच सरदार बनया होया है। पर फरीद जी कहते मैं तो इस जगत विच इस संसार रूप जंगल विच अपने प्रभु नूं लभ रहा है, ते जीव लोहार वांग की लभ रहा कोले। हुण देखो फरीद जी कहते तू इस संसार जगत रूप जंगल विच की लैण आया। कहते मैं तो फरीद जी कहते मैं तो परमात्मा नूं मिलण वास्ते आया, मैं तो उहनूं लभ रहा है। ते असीं आ जिहड़े असीं की लभ रहे हैं, असीं धन पदार्थ दुनिया दा असीं कहने असीं आ कमाई करन वास्ते आए हैं। दुनिया के धन पदार्थ नाल ही जुड़े हुए हैं, विश गंदलों के नाल ही जुड़े हुए हैं, तो असीं कोले ही लभ रहे हैं। जे असीं आ दुनियादारी के पदार्थों नाल ही जुड़े हुए हैं, माया नाल ही जुड़े हुए हैं, तो असीं भी इस संसार दे विच कोले ही लभ रहे हैं। ते कोलियां दे भट्ठी दे विच मूँह पावांगे तो मूँह काला ही हुंदा। फिर ये अंगियारां नूं हत्थ विच फड़ांगे तो हत्थ सड़नगे। गुरु साहब कहते काम धंधे करदे होए उस परमात्मा नूं याद कर लो, उहदा शुक्र कर लो अंदरों, जिन्हें सब कुछ दिता है, जिन्हें तैनूं ये स्वास बख्शिया, ये सोहनी देह दित्ती आ, पूरा शरीर दिता है, पूरे अंग पैर दिते। संगत जी सब तो पहलां तां आपां नूं ये शुक्रगुजार होना चाहिए परमात्मा दा भी पूरा शरीर दिता आपां नूं, पूरे अंग पैर दिते आ। जदों किसी अपाहज वल वेख के बंदे दे अंदरों फिर शुक्र निकलदा भी शुक्र आ वाहिगुरू सानूं तू पूरा शरीर दिता है, सारे अंग पैर दिते आ वाहिगुरू, असीं मर्जी नाल चल फिर सकदे आ वाहिगुरू जी। आ सोहनी देह दित्ती है तू वाहिगुरू, घर पार दिता सब कुछ वाहिगुरू, तू कुछ भी नहीं साडे तो लुकोया, ते असीं एडे ना शुकरे आ वाहिगुरू, तेरा शुक्र भी नहीं करते असीं अंदरों ही। जो संगत जी आपां अंदरों भी शुक्र करांगे ना उस परमात्मा दा, यह सिमरन ही आ, ये उहनूं याद करना ही आ। आपां उहदा शुक्र करदे आ, ते इहदा मतलब उहदे गुण गान गा रहे हैं आपां उस परमात्मा दे। शुक्र आ वाहिगुरू जी, यही उहदा सिमरन है। असीं बाणी भी पढ़ी जाने आ ते परमात्मा नूं लांभे भी दई जाने, फिर असीं उहदा सिमरन कित्थों कीता। अंदरों उहदा शुक्र हिरदे चों शुक्र निकलूगा ना, ये भी परमात्मा दा सिमरन ही आ, उहदे गुण गान ही आ भी शुक्र दातिया, खांदियां पींदियां भी उस परमात्मा दा शुक्र करिए, ये भी उहदा सिमरन ही आ। उहदी याद विच टिकीए, उहदा अंदरों थैंक्स करिए वो वाहिगुरू दा भी शुक्र आ वाहिगुरू तू सानूं आ साज संवार के भेजिया, पर असीं तेरा नाम ही जपीए, उठत बैठत सोवत ध्याईए, मार्ग चलत हरे हर गाईए। ते असीं ये सब कुछ लै करके भी जे किते थोड़ा बहुता भी कोई दुख आ जाता तो असीं परमात्मा नूं लांभे देण लग जाने आ, असीं एडे ना शुकरे आ। फरीदा इक ना आटा अगला इक ना नाही लोण, अगे गए संजाप सन चोटां खासी कौन। फरीद जी कहते कई बंदियां पास तां इन्ना धन दौलत आ, बहुत आटा है, दुनियादारी दे बहुत धन पदार्थ आ, ते एक विचारे इस तरह दे जिन्हां कोल जिवें आटे विच लूण पाईदा है इन्ना भी है नहीं। पर फरीद जी कहते मनुखी जीवन की सफलता का माप है विश गंदलां, ये दुनिया के धन पदार्थ नहीं, ये तो अमलों नाल निबेड़े होने आ। बंदिया तू इत्थे की लैण आया सी, जे तू इन्ना धन दौलत पा के भी उस परमात्मा का शुक्रगुजार नहीं होया तो तेरे नालों तो वह गरीब चंगा है जिहड़ी 2 वक्त की लूणी रोटी खा के भी परमात्मा का शुक्र करता है। तू इत्थे आके किहो जिहे अमल कीते, किवें परमात्मा का शुक्र कीता, तू उहनूं याद कीता कि नहीं। जे तू इन्ना धन दौलत लैके भी तू उस परमात्मा नूं याद नहीं कीता तां तेरा की इस संसार विच आउणा सफल होया, क्योंकि वो अगे तां परलोक विच तां जिहो जे तू इत्थे अमल कीते होणगे उसे तरह दा ही तेरा अगे जाके अमलां दे निबेड़े होने आ। ते जे इत्थे इस संसार विच आके लूणी रोटी खा के भी जिन्हें शुक्रगुजार किया वो बंदा तेरे नालों किते चंगा है, क्योंकि तू तो दुनिया के धन पदार्थ पा के भी उस परमात्मा का कदे शुक्र नहीं किया, उन्होंने किते अंदरों याद नहीं किया, उहदे गुण गान नहीं गाए। तू तो आवा माया विच मस्त हो के ये संसार नूं छड्ड के चला गया। उत्थे अमलों के नवेड़े होने आ। जिस तरह का असीं इत्थे
ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੰਡ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਰਾਨ ਮੈਂ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਗਿਆਤਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਰਾਨ ਮੈਂ ਥੀਏ ਯਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਪਦੇ ਅਮੀਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਗਵਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਸੋਲੇ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਰਾਵਣ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਰਾਵਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਬਦੌਲਤ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਸਾਰ ਤੇ ਪੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੌਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਰੀਦ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਸੋ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਆ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਇਹ ਕੂੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਸੌ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗਾਂਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੇ ਕੋਈ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੂੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਵਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਪਿਆਲੇ ਮੇਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ, ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ।